Om Guru Bhyo Namaha. The Science of Yoga, Patanjali Yoga Sutras, Day 8, 6 April 2022, page number 23, starting on Page number 23. మనము అది కంటిన్యూషన్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పటికి కట్ అయిపోయింది. So leaving out a few cases where karma interposes a real obstacle in the path of the aspirant, the real cause of discontinuing the practice is, in the vast majority of cases, the lack of spiritual maturity, without which no success on this path is possible. The world and its pursuits have still a great deal of attraction for such people, and they are not prepared to make the sacrifices which are demanded on this path. ఇక్కడ చదివాము, బట్ ఈ పారాగ్రాఫ్ స్టార్టింగ్ నుండి చెప్పాలి. ఓకే, ఇది మొదటి నుంచి చెప్పలేదు, చెప్పాను కదా. అదే వాస్ట్ మెజారిటీ ఆఫ్ కేసెస్ స్టార్ట్ చేశారు, అందులో నిన్న కట్ అయిపోయింది. కేసెస్ లో ఇలాంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అంటే పరిపక్వత ఉన్న మైనారిటీ, చాలా మెచ్యూరిటీ ఉన్న వాళ్ళు, స్పిరిచువల్ మెచ్యూరిటీ వితౌట్ విచ్ నో సక్సెస్ ఆన్ దిస్ పాత్ ఈజ్ పాసిబుల్. ఒకసారి ఇంతకంటే ముందు కొంచెం, ఇప్పుడు కొంతమందిని వదిలేసి ఎక్కడైతే కర్మ అన్నది ఇంటర్పోజెస్ ఏ రియల్ ఆబ్స్టకిల్ ఇన్ ద పాత్ ఆఫ్ the aspirant, the real cause of discontinuing the practice is, in the vast majority, అంటే ఎందుకు ఈ పాత్రను ఎక్కువ మంది వదిలేస్తున్నారంటే, ఎక్కువ మందికి వాస్ట్ మెజారిటీలో ఈ స్పిరిచువల్ మెచ్యూరిటీ, ఆధ్యాత్మికమైన పరిపక్వత అనేది తక్కువ ఉంటుంది. వితౌట్ విచ్ వాళ్ళకి అందులో అది లేకపోతే జయం అన్నది ఈ మార్గంలో సంభవం కాదు. ఈ ప్రపంచం and the world and its pursuits have still a great deal of attraction. ప్రజలకు ఇంకా ఈ ప్రపంచము, అందులో విషయభోగాలు ఇవన్నీ ఎంతో ఆసక్తికరంగా ఉంటాయన్నమాట. దే ఆర్ నాట్ ప్రిపేర్డ్ టు మేక్ ద, అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ సాక్రిఫైసెస్ అంటే అన్ని వదిలేయడానికి వాళ్ళు రెడీ అవ్వట్లేదు. విచ్ ఆర్ డిమాండెడ్ ఆన్ దిస్ పాత్, అంటే ఇవన్నీ వదిలేసి వైరాగ్యం వస్తుంది, కానీ ఈ మార్గంలో, అంటే ఈ మార్గంలో అవన్నీ కూడా అవసరం అన్నమాట. కమింగ్ బ్యాక్ అంటే coming back to the essential conditions of success, the necessity for continuing the practices for a long time is obvious. The nature of the changes which have to be brought about in character, mind and vehicles is such that unless the practices are continued for a long time, no appreciable improvement can be expected. Our nature has to be completely changed, and the change is so fundamental that we must be prepared to continue the work until it is finished. How long this will take will depend upon many factors: our evolutionary stage, the time we have already given to the work in previous lives, and the effort that we make in this life. Theoretically, if a man is able to surrender himself completely to Ishvara, he can pass into Samadhi immediately. But it is a very big if, and samskaras of the past will not in actual life allow him to accomplish suddenly what can be done only after a long and strenuous course of discipline. In a few rare cases where the progress is extremely rapid, there is always the momentum of the past, due generally to a number of successive lives devoted to the practice of yoga. So no one can predict when the final goal will be reached, and he who enters the path seriously must make up his mind to continue not only for a long time but through many lives until the goal is reached. He who is ready for threading this path is so much
absorbed in the fascinating work and has so much to do that he has no time to worry as to when he will reach the goal. If time hangs heavy on our hands and we are continually worrying when success will be ours, it shows lack of real interest and is a danger signal. ఇక్కడ కాపండి. కమింగ్ బ్యాక్ అంటే మనం వెనక్కి వస్తే ఇక్కడ అవసరమైనటువంటి కండిషన్స్ జయానికి అంటే ఇందులో విజయం ప్రాప్తించాలంటే ఏంటేంటి అవసరం, నెసెసిటీ ఫర్ కంటిన్యూయింగ్ ద ప్రాక్టీసెస్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైం, అంటే ఇందులో ఎక్కువ కాలం ఉండడానికి ఏంటేంటి అవసరం కండిషన్స్ అనేవి మనం తప్పనిసరిగా ఏం కావాలంటే ద నేచర్ ఆఫ్ ద చేంజెస్ విచ్ హ్యావ్ టు బి బ్రాట్ అబౌట్ ఇన్ అవర్ క్యారెక్టర్. మన స్వభావంలో మన యొక్క శీలంలో కొన్ని మార్పులు రావాలి తప్పనిసరిగా. మన మనస్సులో మన శరీరాన్ని అంటే మనకు ఉన్నటువంటి వాహకాలు మనోమయ కోసం, అన్నమయ, ప్రాణమయ, మనోమయ, ఈ జ్ఞానమయ, ఆనందమయ కోశాలు వీటన్నిటిలో మార్పులు రావాలి. ఎలా అంటే అన్లెస్ ద ప్రాక్టీసెస్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ ఫర్ ఏ లాంగ్ టైమ్ టు అప్రిషియబుల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కెన్ బి ఎక్స్పెక్టెడ్. అంటే మనం ఊహించినంత, మనం ఆశించినంతటువంటి ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చే వరకు ఇందులో ఇది చేస్తూనే ఉండాలి మనం. అంటే అప్పుడు మాత్రమే ఈ పాత్రలోని మనం అంటే ముందుకు వెళ్ళగలం. అందుకని తప్పనిసరిగా మన కోశాల్లో అంటే పవిత్రతలు రావాలి. అంటే అన్న భౌతిక, కామమయ, మనోమయ కోశాల్లో ప్యూరిటీ రావాలి, మన క్యారెక్టర్లో మార్పులు రావాలి. అప్పుడు మాత్రం మనం ఇందులో మనం ఊహించినంత ముందుకి వెళ్ళగలం. అవర్ నేచర్ హ్యాస్ టు బి కంప్లీట్లీ చేంజ్. మన స్వభావం సంపూర్ణంగా మారిపోతుంది. ఆ చేంజ్ అనేది so fundamental that we must be prepared to continue the work until it is finished. మనం ఎంత మౌలికంగా మార్పులు రావాలంటే మనం అనుకున్న పని పూర్తయ్యే వరకు ఆ మార్పులు అలాగే ఉండాలి. అయితే ఎంతకాలం అన్నది ఎంతకాలం అయితే ఇలాంటి మార్పులు వస్తాయి అని అంటే ఇది దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది, ఎన్నో ఫ్యాక్టర్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అంటే మనకి పరిణామంలో మన స్థితి, మనకి ఆల్రెడీ ఇవ్వబడిన టైము ఈ పని కోసం, గత జీవితాల్లో మనం చేసిన ప్రయత్నం, ఈ జీవితంలో చేసే ప్రయత్నం, వీటన్నిటి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇది చెప్పాలంటే ఒక మనిషి ఏమో తను తాను సంపూర్ణంగా అర్పించుకుంటే ఈశ్వరుడు పాస్ ఇంటి అతని సమాధిలోకి వెళ్ళిపోతాడు. అంటే ఈశ్వరుడికి ఈశ్వర పరిధానం అంటే ఈశ్వరుడికి సంపూర్ణ శరణాగతిలో ఆయన సంపూర్ణమైన సమాధిలో ఉన్నట్టే లెక్క. అంటే శరణాగతి కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ సమాధి, కానీ ఇది చాలా పెద్దది. ఇఫ్ అండ్ సంస్కారాలు ఇఫ్ అంటే ఒకవేళ అవుతే సంస్కారాస్ ఆఫ్ ద పాస్ట్, గత జన్మ సంస్కారాలు కానీ will not in actual life allow him to accomplish suddenly what can be done only after a long and strenuous course of discipline. అంటే అతను గత జన్మ సంస్కారాలు ఇందులో ముందుకు వెళ్ళడానికి సహకరించిన అనుకోండి, ఆయన చాలా శ్రమ పడవలసి ఉంటుంది, ఎక్కువ క్రమశిక్షణ పాటించవలసి ఉంటుంది. ఈయన ఫ్యూ అంటే మామూలుగా వాళ్ళ సంస్కారాలు వాళ్ళకి అనుమతి ఇచ్చేటువంటి ఉంటే అంటే తోడ్పడేదైతే కష్టపడకుండానే ముందుకు వెళ్ళిపోతారు. అయితే కొన్ని అరుదైన కేసుల్లో ఎక్కడైతే ఈ ప్రోగ్రెస్ అనేది చాలా త్వరితంగా జరుగుతూ ఉంటుందో అక్కడ మనకేమో ఈ కదలిక గతం యొక్క మొమెంటం అనేది జనరల్లీ నంబర్ ఆఫ్ సక్సెసివ్ లైఫ్ తర్వాత వచ్చే జీవితాల మీద డివోటెడ్ టు ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ యోగా. అంటే గత జీవితాలు యోగా ప్రాక్టీస్ స్పెండ్ చేసామా లేదా, దాని తర్వాత జీవితాలు అనేది చాలా ముఖ్యం. అందుకని ఏ ఒక్క వ్యక్తి కూడా ఊహించలేడు ఎంతకాలంలో ఎన్నాళ్ళు చేయాలి, ఎప్పుడు మనం గోల్ చేస్తాం అనేది ఎవరికి చెప్పలేం, ఇంటి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. కొంతమంది గత జన్మ సాధన ఎక్కువ ఉంటే వాళ్ళు తక్కువలో అవుతారు, తక్కువ ఉంటే వాళ్ళకి చాలా కష్టపడవలసి ఉంటుంది, ఎక్కువ టైం కూడా అవ్వచ్చు.
goal will be reached. అంటే no one can predict when the final goal. ఎవరు ఊహించలేరు ఎప్పుడు మనం మన జయాన్ని చేరతామని. ఎవరైతే ఈ మార్గంలో సీరియస్ గా ప్రవేశించారో వాళ్ళు ఏం చేయాలి, వాళ్ళ మనస్సుని తయారు చేసుకోవాలి. ఎక్కువ కాలం ఈ మార్గంలో ప్రయాణించడానికి, ఒక్క జీవితమే కాదు ఎన్నో జన్మల పాటు ఈ మార్గంలోనే ఉండడానికి కూడా నిర్ణయించుకోవాలి. వాళ్ళ యొక్క గోల్ వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు అనుకున్నటువంటి లక్ష్యం చేరే వరకు వాళ్ళు అది ప్రయత్నిస్తూనే ఉండాలి. ఎవరైతే ఈ మార్గాన్ని ప్రయాణించడానికి సిద్ధంగా ఉంటారో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇందులో ఎంతో ఆకర్షణీయమైన పని అనేది అనిపిస్తుంది అనమాట. ఇన్ ద ఫ్యాసినేటింగ్ వర్క్ అండ్ హ్యాస్ సో మచ్ టు డూ దట్ హ్యాస్ నో టైమ్ టు వరీ. ఆయనకి ఇంకా ఎంతో పని ఉంటుంది, ఆయనకి వరీ అవ్వడానికి టైం కూడా ఉండదు అనమాట. హ్యాస్ నో టైం for a long time, but through many lives until the goal is reached. He who is ready for ఈ మార్గంలో ట్రెడ్ అంటే వెళ్ళాలి, ముందుకు వెళ్ళాలనుకున్న వాళ్ళు ఇందులో బాగా మునిగిపోతారు. అబ్జర్వ్డ్, మచ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద. ఇది ఎంతో ఆకర్షణీయమైన పనిగా ఉంటుంది. ఆ తర్వాత సో మచ్ టు డూ దట్ హ్యాస్ నో టైమ్ టు వరీ. ఆయనకి టైమే ఉండదు అనమాట వరీ అవ్వడానికి. వాట్ హీ విల్ రీచ్ వెన్ హీ విల్ రీచ్ ద గోల్. అంటే ఎప్పుడు నేను గోల్కి వెళ్తాను అని ఆలోచించే టైం కూడా ఆయనకు ఉండదు. అలాగే టైం అన్నది హెవీ ఆన్ అవర్ హెడ్స్. అంటే మన తలపైన హెడ్స్ మీద ఎప్పుడు వెళ్తాం అనేది కూర్చుంటే వీఆర్ కంటిన్యూవల్లీ వరింగ్ when success will be ours. It shows lack of real interest and it is a danger signal. అంటే అర్థం ఏంటంటే మనకు నిజంగా ఇంట్రెస్ట్ లేదు దేనిలో ఈ మార్గంలో ప్రయాణించడానికి. అలా ఉండడం అనేది ఎప్పుడు రీచ్ అవుతాం అనేది అప్పుడు ఉండదు. నిజంగా మనకు కానీ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అలాగా అనుకోవడం కూడా ఒక డేంజర్ సిగ్నల్ అంటున్నారు, అపాయకరం అని. To appreciate the requirement of not allowing any interruptions, we have to remember that much of the work in yoga involves bringing about very deep-seated and fundamental changes in the various vehicles through which consciousness functions on the different planes. And success in bringing about the desired changes depends upon continuity of practice. Interruption means not only waste of so much time, but a considerable sliding back and retraversing the same ground which has already been covered. An example will make this clear. Suppose a sadhaka is trying to purify his mind. He has to exclude rigidly from his mind all impure thoughts and emotions, and to make his mental vehicle or manomaya kosha vibrate to the highest and purest thoughts until the ordinary coarse material of the vehicle has been completely replaced by the finest and subtlest matter, which can respond to only pure and lofty thoughts and emotions. If this is accomplished, the very vibratory capacity of the vehicle is completely changed, and it becomes very difficult for the sadhaka to entertain any impure thoughts in the same way as it is difficult for a licentious person to entertain pure thoughts. But suppose he gives up the effort after making some progress, then the original condition tends to reassert themselves gradually, and if he resumes the practice after considerable time, the process of purification has to start ab initio. అంటే ఏంటి డి ఇంటూ అంటే ఏంటి లాటిన్. టు అప్రిషియేట్ ద రిక్వైర్డ్ అంటే నాట్ అలౌయింగ్ ఎనీ interruption. We have to remember that much of the work in yoga involves bringing about very deep-seated and fundamental changes in the various vehicles through which consciousness functions on the different planes. అంటే మనకేంటంటే మనకి ఏ అడ్డు లేకుండా
ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే చాలా పని ఇందులో యోగాలో పని ఉన్నది. ఇన్వాల్వ్స్ బ్రింగింగ్ ఏంటంటే మనలోని చాలా లోతైనటువంటి మార్పులు తీసుకురావడం, అలాగే మౌలికమైన మార్పులు ఇన్ ద వేరియస్ వెహికల్స్ మన యొక్క శరీరాల్లో త్రూ విచ్ దాని వల్ల కాన్షియస్నెస్ అనేది పనిచేస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. వివిధమైన ప్లేన్స్ లోని కాన్షియస్నెస్ పనిచేస్తుంది వెహికల్స్ ద్వారా. ఇప్పుడు జయం అన్నది ఇన్ బ్రింగింగ్ అబౌట్ మనం కోరినటువంటి మార్పుని తీసుకురావడం. డిపెండ్స్ అపాన్ కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్. అంటే మనం ప్రాక్టీస్ కంటిన్యూస్ గా చేస్తే మనం విజయాన్ని పొందగలం. దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ మీద. ఫండమెంటల్ చేంజెస్ అండ్ సక్సెస్ ఫంక్షన్స్ ఆన్ ద డిఫరెంట్ ప్లేన్స్ లో కూడా పనిచేస్తుంది. వేరియస్ వెహికల్స్ త్రూ విచ్ కాన్షియస్నెస్ డిఫరెంట్ వెహికల్స్ లో వేరియస్ అంటే రకరకాలైనటువంటి కోశాల ద్వారా పనిచేస్తుంది. అప్పుడు జయం అన్నది డిజైర్డ్ చేంజెస్ మనకు కావలసినటువంటి మార్పులు తీసుకురావడం, మనకున్నటువంటి ఈ ప్రాక్టీస్ యొక్క కంటిన్యూటీ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇందులో అడ్లు అన్నది అర్థం ఏంటంటే అవి బోల్డ్ టైం వేస్ట్ అవ్వడమే కాదు, కానీ మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నాం. అండ్ రిట్రీటింగ్ ద సేమ్ గ్రౌండ్ విచ్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ బీన్ కవర్డ్. అంటే రిట్రావర్సింగ్ అంటే ఏంటి, తిరిగి వెనక్కి వెళ్తాం అన్నమాట. అదే గ్రౌండ్ మీద అది ఆల్రెడీ మనం కవర్ చేసేసినట్టు మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్తాం అన్నమాట. అంటే ఇంటరప్షన్స్ ఏదైనా ఉంటే దాని అర్థం ఏంటి, డిపెండ్ అపాన్ కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ బాగా ఉంటే అప్పుడు ఇంటరప్షన్స్ ని మనం అధిగమించగలం. ఇంటరప్షన్స్ అని అర్థం ఏంటంటే నాట్ ఓన్లీ వేస్ట్ ఆఫ్ సో మచ్ టైం, దానివల్ల టైం వేస్ట్ అవడమే కాదు, మన యొక్క ప్రజ్ఞాస్థితి స్లైడింగ్ బ్యాక్ అండ్ రిట్రావర్సింగ్ ద సేమ్ గ్రౌండ్ విచ్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ బీన్ కవర్డ్. అంటే వెనక్కి వెళ్ళి ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి కవర్ అయిపోయినటువంటి గ్రౌండ్ మీదకి మళ్ళీ క్రాస్ గా ప్రయాణిస్తున్నాం. ట్రావర్స్ అంటే అందులోంచి వెళ్తున్నాం. an example will make this clear. ఉదాహరణ చెప్తే మీకు క్లియర్ గా ఉంటుంది. సపోజ్ సాధకుడు ప్రయత్నిస్తున్నాడు అనమాట తన మనస్సుని పరిశుద్ధం చేసుకోవడానికి. అప్పుడు he has to exclude rightly from his mind. తన మనసు నుంచి ఆయన తీసేవలసింది ఏంటంటే అన్ని రకాలైన అపవిత్ర ఆలోచనలని, అలాగే ఉద్రేకాలని, and to make the mental vehicle or manomaya kosha they vibrate to the highest and purest thoughts until the ordinary coarse material of the vehicle has been completely replaced by the finest and subtlest manner which can respond to only pure and lofty thoughts and emotions. ఇప్పుడు మనకి ఏం చెప్తున్నారంటే ఇది he has to exclude rightly from him. తన మనస్సులోంచి అన్ని పరిశుద్ధం కాని అపరిశుద్ధ ఆలోచనలు తీసేయాలి. అలాగే అపరిశుద్ధ ఎమోషన్స్ అంటే ఏంటండి, ద్వేషము, అసూయ, క్రోధము ఇవన్నీ తీసేయాలి. అండ్ టు మేక్ హిజ్ మెంటల్ వెహికల్ తన మానసిక శరీరం అన్నదాన్ని లేకపోతే మనోమయ కోశాన్ని హైయెస్ట్ అండ్ ప్యూరెస్ట్ థాట్స్ కి వైబ్రేట్ అయ్యేటట్టుగా పవిత్రంగా ఉంచుకోవాలి. అంటిల్ రీప్లేస్డ్ బై ద ఫైనెస్ట్ అండ్ సట్లెస్ట్ మ్యాటర్. అంటే అతి సూక్ష్మమైన మ్యాటర్కి అది స్పందించేటట్టుగా, రీప్లేస్ అంటే అందులో నిండిపోతుంది అనమాట. హ్యాస్ బీన్ కంప్లీట్లీ రీప్లేస్డ్ బై ద ఫైనెస్ట్ అండ్ సట్లెస్ట్ మ్యాటర్. అంటే ఇక్కడ ఆర్డినరీ కోర్స్ మెటీరియల్ ఆఫ్ ద వెహికల్, అక్కడ ప్యూరెస్ట్ థాట్స్ అనేవి దీంట్లో ఉన్నటువంటి అతి సూక్ష్మమైన పదార్థం అంతా రీప్లేస్ అయ్యే వరకును మనం ఈ విధంగా ఉండాలి. అంటే ప్యూర్ థాట్స్ తోటి విచ్ కెన్ రెస్పాండ్ టు ఓన్లీ ప్యూర్ అండ్ లాఫ్టీ థాట్స్ అండ్ ఎమోషన్స్. అప్పుడు పవిత్రమైనటువంటి ఉన్నతమైన ఆలోచనలకి, ఎమోషన్స్ కి రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది ఆ మ్యాటర్. ఇంకా మిగతా వాటిని అది ఏమీ తీసుకోదు.
ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ అకాంప్లిష్, ఇది కానీ మనం సాధిస్తే ఆ వైబ్రేటరీ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద వెహికల్ ఇస్ కంప్లీట్లీ చేంజ్. ఇంతకు ముందు అది ఉన్నదానికి ఇప్పటికీ అది పూర్తిగా మారిపోతుంది అనమాట. అంటే వైబ్రేట్ అయ్యగలిగేటటువంటి కెపాసిటీ అంటే సమర్థత కంప్లీట్లీ vibratory capacity of the vehicle has been completely replaced by the finest and subtlest matter which can respond to only pure and lofty thoughts. అయిపోయింది కదా. ఇది కానీ సాధించగలిగితే ఆ వైబ్రేటరీ కెపాసిటీ, వైబ్రేట్ అవ్వగలిగే సమర్థత ఆయా కోశాలకి సంపూర్ణంగా మార్పు చెంది అది ఎలా తయారవుతుందంటే సాధకుడికి చాలా ఎంటర్టైన్ ఎనీ ఇంప్యూర్ థాట్స్ ఇన్ ద సేమ్ వే. అంటే ఏదైనా అపరిశుద్ధమైన ఆలోచన వస్తే దాన్ని తీసుకోవడం కష్టంగా అనిపిస్తుంది అనమాట సాధకుడికి. యాజ్ ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ ఫర్ ఏ లైసెన్సియస్ పర్సన్ టు ఎంటర్టైన్ ప్యూర్ థాట్స్. అంటే మామూలుగా ఉన్న వ్యక్తికి ప్యూర్ థాట్స్ ఎంత కష్టమో వీళ్ళకి ఇంప్యూర్ థాట్స్ లోపలికి తీసుకోవడం అంత కష్టంగా ఉంటుంది. అంటే ఆ ప్యూరిటీ వచ్చాక. కానీ సపోజ్ హి గివ్స్ అప్ ది ఎఫర్ట్ ఆఫ్టర్ మేకింగ్ సమ్ ప్రోగ్రెస్, కొంత ఉన్నతి సాధించాక ఆయన ఇవన్నీ వదిలేసాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఆయనకి సహజమైన కండిషన్స్ ఉంటాయి కదా, అవి ట్రైడ్ టు రీఅసెట్ దెమ్సెల్స్ గ్రాడ్యువల్ గా అవి తిరిగి వాటి యొక్క స్థానాల్లో ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తాయి. ఇఫ్ హి resumes the practice after considerable time, the process of purification has to start. Yab inito అనడానికి మీనింగ్ ఏంటండి? సంపూర్ణంగా స్టార్ట్ అవుతుంది. From the starting, అంటే అదే from the beginning. అది మళ్ళీ వాక్యం ఒకసారి చూద్దాం. సపోజ్ ఈ గివ్స్ అప్ ది, అంటే ఈ ప్రయత్నాన్ని వదిలేసాడనుకోండి, సమ్ ప్రోగ్రెస్ కొంచెం ఉన్నత సాధించాక దీన్ని వదిలేస్తే ఆ ఒరిజినల్ కండిషన్స్ ఏంటవుతాయంటే టెన్ టు రీఅసెట్ దెమ్సెల్స్ గ్రాడ్యువల్ గా మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోతాయి. అండ్ ఇఫ్ హీ రెస్యూమ్స్ ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్టర్ కన్సిడరబుల్ టైం, అలా కాకుండా ఆ ప్రాక్టీస్ ఆయన ఉంచుకుంటే అప్పుడు ఏంటంటే ఆ ప్యూరిఫికేషన్ అన్నది హ్యాస్ టు స్టార్ట్, అది ఇంకా స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఇది అంటే ఏంటో అబినిషియో అంటారు మేడం. అబినిషియో అంటే ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్. ప్యూరిఫికేషన్ మొదటి నుంచి మొదలవ్వాలి. Most of the required changes in our mind and character involve some changes in various vehicles, and these later processes, which are really material, must be almost completed if they are to be made practically irreversible. Even in ordinary life, this continuity of practice is of importance for most undertakings. A boy who wants to make himself strong and muscular must take exercise regularly. If he does not strenuous exercise but gives it up from time to time, he does not make much progress. Prolonged and steady practice is the secret of success in all such undertakings. Even interrupted practice gives some advantage, and it is better than no practice at all, because it creates favorable samskaras and thus strengthens tendencies in the desired direction. But when yoga is taken up seriously, uninterrupted practice is essential, and every new technique which is initiated must be practiced continuously until it is sufficiently mastered. మోస్ట్ ఆఫ్ ద రిక్వైర్డ్ చేంజెస్, మనకు అవసరమైనటువంటి మార్పులు మన మనస్సులో, మన క్యారెక్టర్ లోని some changes in various vehicles and those later processes which are really material must be almost completed if they are to be made practically irreversible. వెనక్కి రివర్సిబుల్ అంటే వెనక్కి రావడం, రివర్స్ అవ్వకుండా ముందుకే వెళ్ళగలిగేటట్టు ఉండాలంటే మనలో చాలా మార్పులు మన యొక్క అంటే క్యారెక్టర్ లోని
మనస్సులోని కూడా ఎన్నో రకాలైన మార్పులు రావాల్సి ఉంది మన వెహికల్స్ లోని. ఈ లేటర్ ప్రాసెసెస్ అంటే తర్వాత ఉన్న పద్ధతి విత్ రియల్లీ మెటీరియల్ మస్ట్ బి ఆల్మోస్ట్ కంప్లీటెడ్. అంటే మెటీరియల్ చెందినటువంటివన్నీ సంపూర్ణం అయిపోవాలి. అవి వెనక్కి రాకుండా అంటే ముందుకే వెళ్ళాలి అంటే ఈవెన్ మామూలైన సామాన్యమైన జీవితంలో కూడా ఈ కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ అంటే ఈ సాధన కంటిన్యూ అవడం అనేది ఒక చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం. ఎన్నో విషయాలు మనం చేపట్టినప్పుడు అవి సక్సెస్ గా పెళ్ళాలంటే కంటిన్యూస్ సాధన అనేది అవసరం. ఇఫ్ దే ఆర్ ఇది మేడ్ ప్రాక్టికల్లీ ఇర్రివర్సిబుల్ అయిపోయింది కదా. ఏ బాయ్, ఒక అబ్బాయి హూ వాంట్స్ టు మేక్ హిమ్సెల్ఫ్ స్ట్రాంగ్ అండ్ muscular, strong and muscular must take exercise regularly. మస్కులారే కదా అంటే తను మజిల్స్ నేను కండరాలను బాగా పెంచుకోవాలి, దృఢం చేసుకోవాలంటే ఆయన రెగ్యులర్ గా అంటే ప్రతి నిత్యము కూడా ఆయన ఏం చేయాలి, ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. అంటే ఎలా అయితే కండరాలు బిగుతుగా చక్కగా బలంగా ఉండాలంటే ఎక్సర్సైజ్ చెయ్యాలో అదే విధంగా మనం ఇక్కడ కూడా రెగ్యులర్ గా చేస్తూ ఉండాలి. మస్ట్ టేక్ ఎక్సర్సైజ్ రెగ్యులర్లీ. ఇఫ్ హి డస్ strenuous exercises but gives it up from time to time, ఆయన చాలా గట్టి అంటే కఠినమైన ఎక్సర్సైజ్ చేసి మధ్య మధ్యలో వదిలించాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఆయన ఎక్కువ పురోభివృద్ధి సాధించలేదు. ప్రొలాంగ్డ్ అండ్ స్టడీ ప్రాక్టీస్ అంటే స్థిరంగా రోజుకో గంట అంటే గంట, అరగంట అంటే అరగంట, అలా ప్రతిరోజు చేస్తూ స్థిరంగా చాలా ఎక్కువ కాలం చేసినప్పుడు ప్రొలాంగ్డ్ అండ్ స్టడీ ప్రాక్టీస్ అన్నమాట. అది మనం జయం పొందడానికి ఏ విషయంలోనైనా సరే మనం జయం పొందాలంటే ఇది సీక్రెట్ అన్నమాట. ఇది చేసిన వాడే ముందుకు వెళ్ళగలరు. అలాగే చూడండి, పరీక్ష ముందు అంతా చదివి చేస్తే అది కాదు. రోజు కొంచెం కొంచెంగా చదివిన వాళ్ళు అది స్టడీగా చదువుతారు. అందుకని మధ్య మధ్యలో ఆగిపోయే ప్రాక్టీస్లు ఉంటాయే, అవి ఏంటంటే కొంత లాభం వచ్చినా బెటర్ దెన్ నో ప్రాక్టీస్ at all, because it creates favorable samskaras and thus tendencies in the desired direction. But when yoga is taken up seriously, uninterrupted practice is essential, and every new technique which is limited must be practiced continuously until it is sufficiently mastered. అంటే మనం ఏదైనా అడ్డులతో ఉన్నటువంటి సాధన అంటే ఒకరోజు చేయడం, ఇంకేదో అడ్డు వచ్చిందని ఇంకేదో చిన్న ఆటంకం అని వదిలేయడం, అది ఇంటరప్షన్ అంటారు. అలాంటి ఈవెన్ ఇంటరప్టెడ్ ప్రాక్టీస్ గోస్ మచ్ అడ్వాంటేజ్. అంటే మధ్య మధ్యలో అడ్డు వచ్చి ప్రాక్టీస్ చేసిన కొంత బెటర్ దాన్ నో ప్రాక్టీస్. అంటే ఏమి చేయని కంటే కొంచెం అడ్డులతో చేసిన ప్రాక్టీస్ మంచిదే. ఎందుకంటే అది మనకి అవసరమైనటువంటి ఫేవరబుల్ అంటే ఇష్టమైన సంస్కారాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఆ విధంగా మన యొక్క అంటే టెండెన్సీస్ అంటే మనకు ఉన్నటువంటి వాసనల్ని పెంచుతూ ఉంటుంది ఇన్ ద డిజైర్డ్ డైరెక్షన్, మనం అనుకున్న విధంగా. కానీ ఎప్పుడైతే యోగా అనేది మనం తీసుకుంటున్నామో సీరియస్ గా, అప్పుడు ఎక్కడ అంటే అడ్డు లేనటువంటి ఆ యోగా అనేది చాలా అవసరం. అంటే మనం ఒక రోజు చేసి 4 రోజులు మానేసి అలా కాకుండా అన్ఇంటరప్టెడ్, లేకపోతే ఏదో ఇల్లు కారణం ఆ కారణం ఈ సాకు ఆ సాకు చెప్పి మానేస్తూ ఉంటాం. అలా కాకుండా అన్ఇంటరప్టెడ్ గా అంటే ఏ అడ్డు లేకుండా చేసేటటువంటి ఈ ప్రాక్టీస్ అనేది చాలా అవసరం. ప్రతి న్యూ టెక్నిక్ ఏదైతే పరిమితంగా ఉంటుందో అది మనం కంటిన్యూస్ గా ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటిల్ ఇట్ ఈస్ సఫిషియెంట్లీ మాస్టర్డ్. దాన్ని మాస్టర్ వచ్చే వరకు మనం కంటిన్యూస్ గా ప్రాక్టీస్ చేయవలసి ఉంటుంది, సాధన చేయాలి. The third condition requiring an attitude of devotion and earnestness is equally important. Yoga is a serious business and requires intense and wholehearted application. It cannot be pursued as a hobby, one of a number of pursuits in which we are equally interested. If a person desires success,
Even in a worldly pursuit like science or art, he has to give himself completely to his work, and the more difficult the undertaking, the greater the devotion it demands. Now, the objective of yoga is the highest prize of human achievement, and its pursuit must necessarily be very exacting in its demand on the time and energy of the sadhaka. That is why in the olden days, people who wanted to practice yoga retired retired into forest so that they could devote themselves completely టైం బట్టి to ఆపండి, this work, to this task. Madam, టైం బట్టి ఆపండి. ఇంకా 8 minutes ఉంది. Complete requirement may not be possible or necessary, but a wholehearted devotion to this holy task is absolutely necessary. Many people think that they can combine the pursuit of worldly ambitions with yogic discipline and glibly cite the example of Janaka. But Janaka had already attained the ideal of yoga before he undertook the worldly duties. The ordinary sadhaka, especially the beginner who tries to combine the two ideals, is sure to be swamped by his worldly desires and activities and to pursue the path of yoga merely in name. Circumstances and habits of past lives may not allow the sadhaka to adopt this one-pointed attitude all at once, but he must work steadily and deliberately toward this end, eliminating one by one all the activities and interests which either interfere with his main work or uselessly consume his time and energy. This capacity to throw oneself wholeheartedly and persistently into the task which the sadhaka has placed before himself is a necessary qualification and shows the readiness of the soul to embark on the divine adventure. 6 minutes on the madam, 6.5 minutes. ఓకే, డివైన్ అడ్వెంచర్ వరకు చదివారా? థర్డ్ కండిషన్, మూడో కండిషన్ ఏంటంటే ఈ భక్తి పట్ల అండ్ నిజాయితీ ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్. నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను, ఆనెస్టీ, నిజాయితీ అనేది చాలా ముఖ్యం. యోగా అన్నది ఒక సీరియస్ విషయం, అండ్ అందులోనేమో దీనికి తీవ్రమైనటువంటి హోల్ హార్టెడ్ హృదయపూర్తిగా ఉన్నటువంటి పనులు అవసరం, అప్లికేషన్ అవసరం ఏదైనా. ఇది ఇట్ కెనాట్ బి ఇది వ్యక్తిగతంగాను హాబీ ఏం కాదు, ఒక వన్ ఆఫ్ ద నంబర్ ఆఫ్ పర్సూట్స్ ఇన్ విచ్ వీఆర్ ఈక్వల్లీ ఇంట్రెస్టెడ్. మనకి బాగా నచ్చిన ఎన్నో విషయాల్లో ఇదొకటి అని అనే హాబీ మాత్రం కాదు. ఎప్పుడైనా ఒక వ్యక్తి డిజైర్స్ అంటే జయం కోరుకున్నాడు ఏదైనా ప్రాపంచికమైనటువంటి విషయాల్లో, అప్పుడు లైక్ సైన్స్ ఆర్ ఆర్ట్, అంటే సైన్స్ లో కానీ కళల్లో కానీ ఆయన ఏం చేయాలంటే సంపూర్ణంగా తన పనికి అంకితం అవ్వాలి. అది ద మోర్ డిఫికల్ట్ అండర్టేకింగ్, ద గ్రేటర్ ద డివోషన్ ఇట్ డిమాండ్స్. అంటే ఆ పని చాలా కష్టతరమైంది అయితే మనం ఇంకా ఎక్కువగా భక్తి చూపెట్టాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ యోగా యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే హైయెస్ట్ ప్రైజ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ అచీవ్మెంట్ అండ్ దిస్ పర్సూట్ మస్ట్ నెసరీలీ, అంటే మానవుడు సాధించగలిగేటటువంటిది, ఆయన అచీవ్ అంటే సాధించగలిగేది వెరీ ఎగ్జాక్టింగ్ అనే వెరీ ఎక్సైటింగ్, వెరీ ఎగ్జాక్టింగ్ అంతే కదండి. అవును మేడం. డిమాండ్ ఇన్ ద టైమ్ అండ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ సాధక, ఎగ్జాక్ట్ గా అనమాట. ఇన్ ద డిమాండ్ అంటే ఆయన సమయం, ఆ సాధకుడి యొక్క శక్తిని బట్టి ఆయన యొక్క ఇక్కడ ఈ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ యోగా అన్నది ఒక ఉన్నతమైనటువంటి ప్రైజ్ మానవుడు సాధించగలిగేది. అందువల్ల తప్పనిసరిగా సరియైన విధంగా ఆయన ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి. తన సమయాన్ని, తన శక్తిని కూడా వినియోగించుతూ ఉండాలి సాధకుడు. అందుకోసమే పురాతన కాలంలో ప్రజలు ఏం చేసేవారంటే యోగా ప్రాక్టీస్ చేయదలుచుకున్న వాళ్ళు
రిటైర్డ్ ఇంటి ఫారెస్ట్, అంటే అడవుల్లోకి వెళ్ళిపోయేవారు. అందువలన వాళ్ళు సంపూర్ణంగా వాళ్ళు పరిపూర్ణంగా ఈ పనికి అర్పించుకునేవారు. పరిపూర్ణంగా కంప్లీట్ అంటే రిటైర్ అయిపోవడం మే నాట్ బి పాసిబుల్. అన్ని వదిలేసి కంప్లీట్ గా రిటైర్ అవ్వడం అనేది అందరికీ సంభవం కాదు. ఆర్ లేట్లీ నెసరీ, లేకపోతే చాలా ఆలస్యంగా అవసరం అని కూడా అనుకోవట్లేదు. చాలా మంది ప్రజలు ఏం ఆలోచిస్తారంటే వాళ్ళు ఈ వరల్డ్లీ ఆశయాలు యోగా డిసిప్లిన్ తోటి కంబైన్ చేయొచ్చు అనుకుంటారు. అండ్ గిబ్లీ సైట్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ జనక. వాళ్ళు ఏంటంటే క్లియర్ గా కాకపోయినా వేరే రకంగా జనకుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు. కానీ జనకుడు తను ఆల్రెడీ ఆయన జ్ఞానాన్ని పొందేసాడు, ఐడియల్ ఆఫ్ యోగాని సాధించేసాడు. ఆ తర్వాతనే ఆయన ఈ ప్రాపంచికమైనటువంటి ధర్మాలన్నీ చేశాడు. సామాన్యంగా ఉన్నటువంటి సాధకుడు, ముఖ్యంగా ఎవరైతే ఆరంభంలో ఉన్నారో అతను ఈ రెండింటిని కంటిన్యూ, అంటే ఈ కంటిన్యూ ద టూ ఐడియల్స్, రెండు ఆదర్శాలని కంటిన్యూ చేసి is sure to be swamped by his worldly desires and activities and part of yoga merely in name. అంటే ఆయన ఈ వరల్డ్లీ డిజైర్స్ ని యాక్టివిటీస్ ని స్వాంప్డ్ బై, అంటే స్వాంప్డ్ అంటే ఏంటంటే చూస్తారా, SWAMP. చిత్తడి నేల అని ఉంది మేడం. చిత్తడి నేల. చిత్తడి, అదే అంటే జనకాయము ఇవన్నీ సాధించిన తర్వాతనే ఆయన ప్రాపంచిక ధర్మాలు నిర్వర్తించాడు. సామాన్యంగా ఆర్డినరీ అంటే ఆర్డినరీ అంటే సామాన్య సాధకుడు ప్రముఖంగా ఎవరైతే ఇంకా స్టార్టింగ్ లో ఉంటాడో, ప్రారంభంలో ఉన్నవాడు, అతను ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు ఈ రెండింటిని, ఈ రెండు ఆదర్శాలను కలిపి sure to be swamped by his worldly desires. అంటే అతనికి ప్రాపంచిక కోరికలు వీటిని అధిగమించేస్తూ ఉంటాయి, ఆ ప్రాపంచిక కోరికల వల్ల వచ్చిన పనులని. అండ్ టు పర్స్యూ ద పాత్ ఆఫ్ యోగా, యోగ మార్గాన్ని మనం ముందుకు వెళ్ళాలంటే నియర్లీ ఇన్ నేమ్, అంటే పేరు మాత్రంగానే మిగులుతుంది. పరిస్థితులు అన్నవి, ఆ తర్వాత హ్యాబిట్స్, అంటే గతంలో అలవాటైన అలవాట్లు, అంటే ఆ గత జీవితాలు, హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ పాస్ట్ లైఫ్, అంటే గత జీవిత అలవాట్లు ఇప్పటికీ ఉండిపోతాయి మనకి. అవన్నీ కూడా హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ హిస్ పాస్ట్ లైఫ్ మే నాట్ అలౌ ద సాధకాస్ టు అడాప్ట్ దిస్ వన్ పాయింటెడ్ యాటిట్యూడ్ ఆల్ ఎట్ వన్స్. అంటే సాధకుడిని ఏకాగ్రత కలిగి ఉండేటట్టుగా చేయడానికి అవి అడ్డుపరుస్తూ ఉంటాయి. అందుకని ఒక్కసారిగా he must work steadily, స్థిరంగా పనిచేయాలి, అండ్ deliberately towards this and eliminating one by one. స్థిరంగా దీని విషయంలో పనిచేసి ఒక్కొక్క విషయాన్ని the activity and interest which either interfere with this main work or